एनके मीडिया को स्वागत। आज आमे नियालीर गोटे एमती कथा को लेकिन आलोचना करू जोटा समस्ते जानी अवश्य किंतु सबु जानी नीरव रोच। आज आम पाखे अच्छा क्षेत्रमोहन सेनापति जहाँ को आम बुढ़ा भाईना बोली जानी था आज बुझीबा जमती गोटे मुस्लिम मानकर वाकफ बोर्ड रही जो थे महान पुरुष माने दान करती जार जमी अच्छी से दान करती से भली एंडामेंट हिंदू मंदिर मठ रही जहाँ 1951 मसीह आईन तैयारी एंडामेंट संपत्ति को लेकिन आज आलोचना करवा। आम अंचल बहुत पुरातन ऐतिह्य रही मठ रही मंदिर रही राजा माने जमीदार माने जमी देइथिले से गुडी को जो रही मंदिर मठर सेवा करिवे नीतिकांति करिवे से जमी भोग दखल से करिवे किंतु कालक्रमे आमे देखिबा को पाउछु जो पुरातन कीर्तिराजी रही नियाली अंचल प्राचीन नदी कूल रही से समय राजा माने आउ जमीदार माने जमी देइथिले बाटी बाटी संपत्ति देइथिले बोली आलोचना होची। आज से विषय को लेकिन से प्रसंग को लेकिन बुढ़ा भाईना सहित आलोचना करवा। जेते कीर्तिराजी रही प्राचीन कीर्तिराजी रही ता भितर शोभनेश्वर मंदिर हेले अन्यतम अष्टशंभु भितर गोटे शैव पीठ रही प्राचीन नदी कूल जहाँ कह जाए सिटी कई मिछ कहते ना से संपत्ति वर्तमान जो रही आम शुणा पाचु 320 पाखापाखि एकर संपत्ति अधीन थिला। राजा आउ जमीदार श्रीमती देइथिले महाल रे सब थिला। वर्तमान कौ भली परिस्थिति रे से जमी रही आम आलोचना करवा। बुढ़ा भाईना आपन को एनके मीडिया को स्वागत जनाऊँगी। जो कीर्तिराजी सब रही प्राची कूल कीर्तिराजी सब रही कौन राजा माने कौ राजा माने देइथिले केमिति सब सिस्टम थिला आ से संपत्तिर वर्तमान रूपरेख कौन रही आमर प्राची पुण्यदया प्राचीन काल अच्छी जहाँ को 100 वर्ष आयुष बड़ गंगा ठारू पानी सब थिला गंगा को पछरे आने बोली से 100 वर्ष आयु कम बोली कहूँ। से प्राची कूल अनेक देवादेवी मंदिर ता भर प्रसिद्ध स्थान नियाली थिला। नियालीर सुवनेश्वर मंदिर सारा राज्यव्यापी लोक जानी नियाली माधव जगन्नाथ मामू घर ये अच्छी। नियाली गोटे मठ अच्छी जार 360 बाटी संपत्ति था दिन को बाटी संपत्ति भोग लगुला। सुवनेश्वर मंदिर से हीपरी पाखापाखि 300 एकर जमी थिला। सेपटे रामेश्वर मंदिर जार भी जमीबाड़ी थिला से माधवानंदकर थिला। आज कालक्रमे ता अवक्षय लुप्त होगा बसला। सरकारी कलर अपारगता आउ स्वास्थ्यपर जनसाधारण ताकू अमलातंत्र शासन को हाथ में रखी हाथ बारिश करी कालक्रमे निज नाम कर आम सुवनेश्वर मंदिर गोटे लेखनपुर मार थिला। यही गत चकबंदी ता लेखनपुर प्रजा माने ना को नहीं जाइए। आउ जो सब जमी अच्छी जो सेवा करने उद्देश्य अच्छा सेवक सुआर से दिहला पैसा पत्र अभाव से कालक्रमे बिकी देले से तार मार्फतदार हिसाब से सरकार को धराधरी करी सबरेस्ट धराधरी करी जेकोसी संप्रदाय लोक बिकी देइछन। आज मुसलमान ना भी सुवनेश्वर जमी अच्छी मुसलमान मान भी तार मार्फतदार अच्छा किंतु सेवा पूजा कई करूना जेझा जी भोग दखल कर खाऊ। आज सरकार लोकप्रिय सरकार अच्छा विगत दिन सरकार अमल सब हो जाती जहाँकि विनोद बाबू अमल जो दिहला गरीब गुरुआ को भूदान संपत्ति सी भी हस्तक्षेप कर लोक नहीं गलानी।
ये अड़सपुर पाखे गुड़ाए जमी था ताकू विनोद बाबू अमल भूदान हिसाब से गरीब गुरुआ दिया से जमी आज बड़ बड़ लोक हाथ को चली जाइए तहसिलदार माने निज ना पट्टा कर तीन महला 4 महला गगन बेदी पक्का सब ठिया है। आ गोटे कथा आमे एठी बुझिया पई चाहूछु तो जेतेबेले राजा महाराजा रहिले एठी मंदिर स्थापित हैला मंदिर को सुरक्षा दबा पई जमीदार आसिले जमीदार परे वर्तमान एंडामेंट आसिला 1951 मसीह रे गोटे आईन प्रणयन हैला कि जो एंडामेंट संपत्ति रही जो देवोत्तर संपत्ति बोली कहा जाए से देवोत्तर संपत्ति को जदि बा कोनोसी लोक किंबा मार्फतदार बिकंदी तापई कमिश्नर जो एंडामेंट कमिश्नर रहिले से तो परमिशन आनिबा कथा किंतु जहाँ आमे बुझुचु अंचल रे लोक मन सहित जो काली आमे आलोचना करिचु अनेक सेवायत जो माने मार्फतदार थिले से माने जमी प्राय बिकी सारे जो नीतिकांति रे विभ्राट हवा जो कौन सी अनुमति न थाई जमी बिक्री करदवा ये सब जो घटना सब घटुची कोठी ना कोठी मंदिर प्रति लोकंकर जो रही आस्था रही भावना रही ताहा कमी जाउची आउ सेथेरे ये जो जमी सब अवक्षय घटुची अलगा लोक अलगा संप्रदाय हंतु किंबा निज संप्रदाय लोक हंतु बिकी दउछंती ताले ठाकुरंकर नीतिकांति रे निश्चिंत विभ्राट होतबा कौन आप कहबी सेठी जो सब सुविधा खंजा हेतला ये जनसाधारण चलिया पे हेतला से किंतु कालक्रमे स्वार्थपर मनीष समस्त हेले आ राष्ट्रप्रेम कार रहिलानी जहा फल अभाव अनतन सेवक सार मान देखागला से बिका चाहिए सब रस्ते प्रशासन रे तत्कालीन सरकार किसी अणदेखा कले से बेले ये जमी सब हस्तांतर हो गला एबे किंतु सरकार जो ठाकुर ना अच्छी ग्राम देवती ना अच्छी ता बिक्री हो पारुनी यहाँ जो एंजामेंट कमिशनर से परमिशन को दौन कि से अणदेखा थिला एबे किंतु परमिशन दरकार होची एबे आ कौन कबला हो पारे किंतु सेतेबेले जहाँ होईची से गुरा केमती फेरे आना हबो एपटे निमापड़ा चकबंदी है मूल लोक पाक चली आसला किंतु आम अंचल से गुराक से मार्फतदार परिवर्तन होगी अच्छा जहाँकि आग को नीतिकांति विभ्राट हम नीतिकांत बंद होपरी भाव में अनेक विभ्राट सृष्टि हम आगु सरकार आज सरकार भल भाव में बुझुसुझी समस्त सुविधा दृष्टि ये विषय पुंखानुपुंख आलोचना पर्यालोचना करी नियामक नीति प्रणयन कले ये अंचल उन्नति हम देवादेवी मंदिर सुरक्षित रंचलवासी भी आनंदित हेबे। जो कथा आपण कहले कि बिकी देइछन्ती मार्फतदार संपूर्ण बदली गले गोटे संप्रदाय लोक नीतिकांति करुले वर्तमान संप्रदाय बदली हवा फल जो मार्फतदार जहाँ काम करुले बापा जा अमल जो काम करुले वर्तमान संप्रदाय चेंज है फल से नीतिकांति कौन से नीतिकांति सहयोग कर भावुं नाई से आस्ते आस्ते से अच्छी बोलिकी खाई बिकी बोलिकी किसी काम धंदा ना तेणुक से पढ़ी अच्छा काम धंदा जदिव कर नीतिकांति कर आगामी भविष्य में बंद हो जो जमींदारी शासन थिला ये अंचल बकुंठ चौधरी जमींदार थे सूर्यास्त आईन बल नीलाम है ये से पहुँचला बेलू जमीन नीलाम हो जाए ये हीरा मुदी कामुड़ी मृत्युवरण कले से दिन विभ्राट आरंभ होते इंग्रेज सरकार थिला सी कलिकतार नीलाम करते ओडिशा लोक से जा पहुँची एक कथा कला बेलू बहुत समय काटिकर पार थिला जहाँकि ये अंचल अवक्षय से दिन आरंभ है जो मैंने से अणदेखा कले सी स्वार्थ से बंगाली फंगाली सब धरले द्वारिकानाथ दास धरले अमुक समक धरले सी स्वार्थ अनुसार कार्य आरंभ कले आपर जो मान दिहता आम सुआर सेवक मानकर अभाव परिपूर्ण है सी सुजोग देखी प्रशासन सेत बड़ जो सरकार थे अणदेखार
ତାକୁ ବିକ୍ରି ବାକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନେଲେ ସେଇ ଅଛନ୍ତି ମାର୍ଫତଦାର ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦରକାର। ସେ ଚକବନ୍ଦୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇନି, ହୁଏତ ଚକବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ ନୂଆ ଗାଁ ଟା ହେଇଛି, ମଝିଖଣ୍ଡ ହେଇନି, ପୂର୍ବଖଣ୍ଡ ହେଇନି, ଜଲାଲପୁର ହେଇନି। ଏମିତି ନ ହେବା ଫଳରେ ସେ ମାର୍ଫତଦାର ମାନେ ସେମିତି ଅଦ୍ୟାବଧି ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ତାକୁ ତୋଷରପାତ କରି ଆତ୍ମସାତ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିରେ ସେ ପଇସା ବ୍ୟବହୃତ ହଉନି। ତ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯୋଉ ମାର୍ଫତଦାର ମାନେ ବି କିଣିକି ନେଇଗଲେ, ଯିଏ ବିକିଦେଲେ ଆଉ ଯିଏ କିଣିକି ନେଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଠି ଦେଖୁଛୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ସେଇ ସବନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ମାର୍ଫତରେ, ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଗା ଗୋଟେ ବଗିଚା ରୂପ ନେଇଥିଲା, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଇକି ସେଠି ଜନବସତି ହଉଛି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେଇ ଯୋଉ ଜମି ପୁଣି ମହାଦେବଙ୍କ ସବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁକୁ ଫେରି ଆସିବ? ଆଉ ଯୋଉ ମାର୍ଫତଦାର ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଏ ଜମି ନିହାତି ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏକଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଥିଲା, ତାକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଜମିକୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ପ୍ଲଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖାହେଲା, ଲୋକ ଆତ୍ମସାତ କରି ନେଇଗଲେଣି, ଆଉ ସବୁ ନେଇଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଆଜିର ସରକାର ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ। ଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମର ବି ଏଠି ବିଧାୟକ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସବୁ କଥା ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ଜମି ମାର୍ଫତଦାର ମାନଙ୍କର ଜମି ସବୁ ବିକ୍ରି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ମାର୍ଫତଦାର ଚାଲିଗଲେଣି, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲା ଛୁଆ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପଛକୁ, ସିଏ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମାନେ ପଟ୍ଟାରେ ଦେଖି ୱାରସ କରିକି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେ ମାର୍ଫତ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ଯୋଉ ୱାରସ ହେଇକି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବିକ୍ରି ଟିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନୀତି ନିୟମ କରିସାରିଲେଣି। ଆଗକୁ ଚକବନ୍ଦୀ ହେଇପାରେ କି କଣ ହେଇପାରେ, ସେତେବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁକୁ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହବା ଦରକାର, ଟଙ୍କା ରହିବା ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ପ୍ଲଟ ଭ୍ୟାଲୁରେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର, ସେମିତି ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଲା। କିଏ ତା ଦେହରେ ମୁନାଫା ନେଲା, କିଏ କଣ କଲା, ସେ କଥା ସମୟ କହିବ। ଆଜି ସେପରି ଆଉ ନହବା ଦରକାର। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ପରିସ୍ଥିତି, କୋଉ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଅଲଗା ପାଖ ଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସବୁ ରହିଛି, ସେଠି ଯୋଉ ପାନ୍ଥଶାଳା ହେଇଛି, ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ରହଣୀ ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ତାକୁ ନେଇଛି, ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କୁ ବି ଯାଇଛି। 1970 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନି, କି ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ହବା କଥା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହବା କଥା, ହେଇପାରୁନି। ସେଇଟା ମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଆଜି ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛି। ଯୋଉ ଜମି ବାଡି ସବୁ ଅଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସୁବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯାହାର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ଯାହାର ଶିଳାଲେଖା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଲା, ସେ ଆଜି ଅବହେଳିତ। ଏଇଟା ଯେ କୌଣସି ଲୋକ, ଯେ କୌଣସି ସ୍ତରର ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ନିଜେ ଆସିଲେ, ମାନେ ସେଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଜମିର ଗୋଟେ ସ୍କାମ ହେଇଛି କି, ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଗରିବ ହେଇଗଲେ, ଅଭାବ ଅନଟନ ଯୋଗୁ ଏ ବିକିଦେଲେ, ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ ହଉଛି? ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ରୋଜଗାର ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେବୋତ୍ତର ଜମି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକି ଦେବାଟା କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? କଣ, କାହିଁକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେବୋତ୍ତର ଜମି ଯୋଉ ଗଳା ବାଟ ଅଛି, ଗଳା ବାଟ ଦେଇକି ଖସି ଯାଇଛି। ସେ ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲେ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ରଖା କଲେନି। ଲୋକମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସେ ତାକୁ କେମିତି ହାତେଇ ନେବେ, କିଏ କେମିତି କୌଶଳ କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ମାନେ ଯିଏ ଆଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଚର ମଶାଣି ଆକୁ ବିକି ଦଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବାଟ ମାଗିବୁନୁ, ବାଟ ନ ନେଇକି ତାକୁ ଘର ବାରି ବି କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ବି ନେଇଗଲେଣି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଶ୍ମଶାନ ବି ଆଉ ମାନେ କବଳିତ ହେଲାଣି, ଦଖଲକୁ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଶ୍ମଶାନ ଏ ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି। କୋଉଠି କୋଉଠି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ହବା କଥା ଟ୍ରଷ୍ଟି ସେଠି ହେଇପାରୁନି। ସୁବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇପାରୁନି। ତାର କଣ ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲେ କରେଇ ଦେଲେନି କି କଣ କଲେ ଆମେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏବେ ସରକାର ନୂଆ ଆସିଛି, ତାପରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ହେଲାଣି। ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କିଛି କାମ କଲେଣି, ତାର ଟେଲର ଚଲେଇଲେଣି, କିଛି କିଛି ଆଲୁଅ ଦେଲେଣି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେଣି, ଆଉ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ତିଆରି କଲେଣି। ଆଗକୁ ସରକାରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ଆଉ ଜମି ବିକ୍ରି ତ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଜମି ଫେରେଇ ଆସିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ନିଆଳି ପାଇଁ ଅନେକ ପିଲାଟା ବେଳୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅଭିଯାନରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହଉଛନ୍ତି। କି ଆପଣ ସବୁ କଥା ଜାଣିକି ଆଜି ଯେହେତୁ ଏ କଥାଟା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିନାହିଁ, ଆମଠୁ ଆପଣ ଜାଣିଲା ପରେ ଯାହା ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୋସିଜର ହବ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରାୟ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। ଯାହାକି ତହସିଲ ଅଫିସ ଯାଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏ ଡାକ୍ତରଖାନାର ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଯାହା ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ବଳରେ ଆଜି ନିଆଳି ମେଡିକାଲରେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲା, ସେ ରେକର୍ଡଟା ମୁଁ କେବଳ ଦେଇଥିଲି। ଦବାକୁ ଲୋକ ଆମରି ପୁତୁରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଣିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଦସ୍ତାବିଜ ନଥିଲା। ଯାହାକି ମୁଁ ନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ଟଙ୍କା ଆସିପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ସେଠି ହାତ ବଢେଇବି, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇବି। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହବ। ଆଉ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏଠି ସବୁ ଥାଇ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନ କରି ଆଜି NSC ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇପାରିନି। ଯାହାକୁ ବିଧାୟକ ଆମର ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି ଜୋରଦାରରେ, କେମିତି ଇଏ ହବ, NSC ଡିକ୍ଲେୟାର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ, ସରକାରରେ ବି ଲେଖା ପକା ପକଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଫଳରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହବ। ତ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମାଜସେବୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ? ଏଇ ଯୋଉ ଜମି ମାର୍ଫତଦାର ଜମି ବିକି ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଜମି କେମିତି ଫେରି ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ? ଏକଜୁଟ ହେଇକି ୟା ପାଇଁ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନା କଣ କରିବେ? ଆପଣ କଣ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି? ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଖାଇଲା କିଏ ଗଲା କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। କୋଉ ସରକାର ବହି ନେଲା, କିଏ କଣ କଲା, ସେ କଥା ବି କିଛି ବିଚାରକୁ ନାହିଁ। ନିଜେ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଅମକ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହୁଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ମାର୍ଫତଦାର କଥା ଅଛି, ସବୁଠି ମାର୍ଫତଦାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗକୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଯିଏ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌରବ, କୃତ ଗୌରବ, ଗତ ଗୌରବ ଫେରିଆସିବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାଇନା କହୁଥିଲେ କି ଏକଜୁଟ ହବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବାବା ସବିନେଶ୍ୱର, ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉ ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଅଲଗା ହାତକୁ ଟେକି ଦଉଛନ୍ତି, କମ ପଇସାରେ ବିକି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଲୋକ ନେଇକି ତା ଦେହରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇନକମ ଟା ମନ୍ଦିରର ହବା କଥା, ସେଥିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଭାଇନା କହୁଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ଯୋଉଥିରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଜମି ସବୁ ମାର୍ଫତଦାର ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କରିହବ ତାହା କରିବା ଆହୁରି ସୁବିଧା ହବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକାଶ ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଘଟି ଯାଇଛି, ଯୋଉ ମାର୍ଫତଦାର ଜମି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ
यार कौन आगु सबू पदक्षेप नौछंती नियाली अंचलवासी ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। नियाली देवी प्रसाद सहित शेख कमरान, एनके मीडिया।